أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر آ رہی ہے. تو کل ہم نے یہ سبق شروع کرے تھے اور ہم نے یہ شروع میں دیکھے تھے کہ ثلاثی مجرد کے 3 کلمات ہے بنیادی: فا کلمہ، عین کلمہ اور لام. فا کلمہ پہ زبر ہوگا، لام کلمہ پہ زبر ہوگا، عین کلمہ تبدیل ہونے والا ہے، ویریبل ہے، ہمیشہ تبدیل ہوتا ہے. تو پہلے میں آئیں گا فعلا، دوسرا اس کا ہے ساچا فاعلا، اور تیسرا ہے فاعلا. یہ 3 تبدیل ہونے والوں کے بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے، جو گرامر کے ماہرین ہیں پرانے، انہوں نے یہ بنا کے رکھے. تو اس میں جو یہ 6 صیغے ہیں، اس میں تمام کمبینیشن جو بھی آتے ہیں قرآن میں، اس میں قید کر لیا ہے. تو پہلا باب جو ہے باب فا، اس میں فتح ہے، عین کلمے پہ زبر ہے. مضارع کا دیکھیے یفتح، مضارع کے بھی عین کلمے پہ زبر ہے، یعنی زبر کا کمبینیشن ہے. ایسے ہزاروں فعل آپ کو قرآن میں ملے. پھر دوسرا ہے ضربا یضرب، اس میں غور کیجیے، ضربا میں عین کلمہ زبر والا ہے اور مضارع میں عین کلمہ زیر. تو دوسرا کمبینیشن، پہلا ہے زبر زبر، دوسرا ہے زبر زیر. تیسرا دیکھیے نصرا ینصر، نصرا کا عین کلمہ زبر ہے، ینصر کا عین کلمہ پیش. تو تیسرا کمبینیشن ہے زبر پیش. تو 3 مل گئے اپنے کو، زبر زبر، زبر زیر، زبر پیش. یہ 3 تو بہت آسان ہے، زبر زبر، زبر زیر، زبر پیش. یہاں تینوں میں زبر ہے، یا زبر زیر پیش. اب رہے گا چوتھا. تو پہلا اس کے اندر جو ہے سمیع میں عین کلمہ زیر ہے اور مضارع میں زبر ہے. اور یہاں پہ زیر زبر ہے، ایک زبر زبر تھا، یہاں پہ زیر زبر ہے. اس کے بعد ہے حسیبہ یاسبو، اس کے اندر زیر ہے اور زیر ہے. تو یہ زبر ہو گیا، زیر ہو گیا. کرما یقرب میں پیش پیش پیش. تو یہ آپ کو 6 کی 6 کمبینیشن زبانی یاد رہنا بہت بہت اہم ہے، انتہائی امپورٹنٹ ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں پہلے پش کر لیجئے: فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم. یہ پہلا کام کرنا ہے ہم کو. ایک پہ لوگوں کو یاد کرے بعد میں فتح کی گردان پوری آنا چاہیے. فتح فتح فتح، فتحت فتحتا فتحنا، فتحتا فتحتما فتحتم، فتحتی فتحتما فتحتما فتحتم فتحنا. یہ ہو گیا ماضی. مضارع یفتح یفتحان یفتحون، تفتح تفتحان یفتحنا، تفتح تفتحان تفتحون، تفتحین تفتحان تفتحنا، افتح نفتح. یعنی کہ دونوں کے ماضی اور مضارع کی گردانیں آپ کو بغیر سوچے، بغیر سمجھے، سب کانشیس یعنی لاشعوری میں آپ کے بیٹھنا ہے. یہ بیٹھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، 2 فائدے. جب آپ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، جب قرآن کھولیں گے آپ اور آپ کے سامنے آیت ہے، آیت پڑھتے پڑھتے آپ کو بالکل وہ صبر زیر پیش اور علامت مضارع یہ آپ کو خود ہی دکھے گا، اور آپ کو ایک ہی روانی کے اندر سمجھ میں آ جائے گا کیا. یہ ہو گیا ایک. لیکن مرد حضرات کے لیے 2 کام ہے کہ جب وہ نماز کو جائیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز میں اگر کوئی قرأت کی جا رہی آیات تو وہ اپنی سپیڈ سے پڑھیں گے قاری صاحب، تو آپ کو سن کر سمجھ میں آنا کہ یہ مضارع ہے یا ماضی. یہ ہمارا مقصد ہے. یہ مقصد کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، آپ کی نمازیں خوشی اور خضوع سے بھر جائے گی. اور جب آپ قرآن کھولیں گے، مطالعہ کریں گے،
तो कुरान आपको बिल्कुल इस तरह से है कि जैसा आप उर्दू पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे अहम काम है। तो अभी तक का जो करे हमने, प्रैक्टिस करे हमने, फताह की गर्दन पूरी करे, माजी की, यफ्ताह की करे, दरवा की करे, यदरिबु की करे, नसरा की करे, यंसुरु की करे, समिया की करे, यस्मौ की करे, हसीबा की कहे, यासिबु, करुमा, यकरू। ये आपको माजी मुजारे की गर्दाने बार बार रोज रोज करना है, जिसके वजह से इसके अलावा क्या कुछ करना ही नहीं है। ये कर लेंगे तो आप इंशाअल्लाह कुरान समझने के अंदर बेहतरीन हो जाएगा। तो यहां तक ठीक है? अगर यहां तक आपका कोई सवाल है तो पूछिए। आज एक नया सबक शुरू करने वाला हूं मैं इंतजार कर रहा हूं आपके सवाल आपका। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। आ रही है। यस सर, क्लियर है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो फिर अगले सबक शुरू करेंगे। जी सर। अल्लाह के हुक्म से पहला सबक शुरू कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये लिस्ट भी बताया था मैंने कल आपको, ये बहुत अहम फेल है। देखिए पहला क्या है, नसरा यंसुरु, फिर उसके बाद में फता यफ्तहु, करुमा यकरुमु, समिया यस्मु, सब के सब इसके अंदर आए हुए हैं। जिसको लेना है उनके साथ पढ़ना है, उसको अपने साथ मिला लेना। और देखिए यहाँ पे यही चीज फिर से बताया गया है, 3 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। पा कलिमा में जबर जबर, दाद में जबर जेर, नून में जबर पेश, सीन में जेर जबर, हा में जेर जेर, का में पेश पेश। ठीक है, उसको खाली कुछ पकड़ने के लिए उसका जोश है। यहाँ पे रखे हमने जाला, जाला यजलू, ये हो गया फा कलिमा। जलसा यजलिस, ये हो गया दास। नसरा यंसुरु के वजन पे ये, समिया यस्नु के तो वजन पे ये, हसीबा यसिबु के वजन पे ये है, करुमा यकरुमु। जरा देख लीजिए ऊपर। तो ये वजन आपको पता लगे, समझ में आए। तो आज हम सीखने चले हैं बिइज़्निल्लाह फ़िअल अम्र। जरा उर्दू में पढ़ लीजिए, क्या है, जोर से पढ़िए कोई। फ़िअल अम्र और उसकी 3 मकासिद। पहले अम्र और उसके 3 मकासिद। जब अल्लाह ताला किसी काम करने का हुक्म दे, जब कोई तो अल्लाह ताला के पूरे अहकामात, अल्लाह ताला ने दिए हुए हुक्म पूरे के पूरे फ़िअल अम्र में आएंगे। नंबर 2, जब कोई छोटा, यानी कि उम्र में छोटा या ओहदे में छोटा किसी बड़े से कोई चीज मांगता है अपने आम जिंदगी में, तो भी हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, दुआओं में हम जो है अल्लाह ताला से जब मांगते, कल जैसा पढ़े थे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, तो यही पूछ रहे थे हम अल्लाह ताला से कोई चीज गिड़गिड़ा के मांगना है। तो इस टॉपिक का नाम क्या होगा? इंग्लिश में इसका नाम लिख लीजिए, किसी को हुक्म देना है तो उसको ऑर्डर कहते हैं, और किसी से इल्तिजा करना है ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड से, कमांड भी बोलते हैं ऑर्डर को। तो उर्दू में क्या बोलेंगे? हुक्म देना और इल्तिजा करना, हुक्म देना और इल्तिजा करना। हुक्म देने को ऑर्डर कहते हैं, इल्तिजा करने के लिए रिक्वेस्ट है। तो उर्दू वालों को ये, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इंग्लिश वालों का इंतजाम कर देता हूं। ले लिया आपने? जी सर। अब इंग्लिश वाले जो है उनके लिए ये इंपरेटिव बोलते हैं इसको, फेल कमांड, कमांड करना है, हुक्म चला। When we ask someone to do something, जब हम पूछते हैं किसी को कुछ काम करने के लिए,
It's very natural. یہ بالکل جو ہے آرڈر ہو جاتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے منائی کرنا, فاربیڈنگ بولتے اس کو. اب اس کے اندر جو استعمال ہوگا کامن سینس کے حساب سے کہ جب آپ حکم دیتے ہیں تو آنکھوں کے سامنے جو ہے اس کو حکم دیا جائے گا. بولیے حکم کس کو دیں گے ہم لوگ؟ جو سامنے جو آپ ہمارے سامنے حاضر ہے اس کو حکم دیں گے. تو حاضر کے یہ صیغے ہیں. تفعلو یعنی تو کرتا ہے یا کرے گا. تفعلانی تم دو کرتے ہو یا کرو گے. اور تفعلونا تم سب کرتے ہو یا کرو گے. عورتوں کا تفعلینا تو کرتی ہے یا کرے گی. تفعلانے تم دو عورتیں کرتی ہو یا کرو گی. تفعلنا تم سب کرتے ہو یا کرو. تو اس کو بنانے کے لیے یہ 6 صیغے استعمال ہوتے ہیں. حکم دینے کے لیے کتنے صیغے استعمال ہوتے ہیں بولیے؟ 6. پڑھیے ان کو کیا کیا ہے. تفعلوا تفعلانی تفعلون تفعلینا تفعلانی تفعلنا. ہاں یہ ہے حاضر کے 3 صیغے مردوں کے. ہاں یہ حاضر کے 3 ہیں. یہ 1 مذکر ہے, یہ 2 مذکر ہے, اور یہ 2 سے زیادہ مذکر ہے حاضر ہے. اور یہ 3 مؤنث ہیں. 1 مؤنث ہے تفعلینا, 2 مؤنث ہیں, 2 سے زیادہ. یہ 6 لوگوں پہ ہی یہ اپلائی ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے سامنے کوئی موجود نہیں ہے تو اس کو حکم کیسا دے گی؟ نہیں دے سکتے نا. سمجھ میں آیا؟ جی سر الحمدللہ. تو یہ آپ کو جو انگلش والے ہیں وہ یہ اس کے 2 فوٹو لے لیجیے تاکہ آپ کو پڑھنے اور پڑھانے میں آسانی ہو. تو جب ہم حکم کا یعنی کہ آرڈر بنائیں گے یا ریکویسٹ بنائیں گے تو 6 صیغے استعمال کریں گے. کون سے کریں گے؟ حاضر والا 1 مرد, حاضر والے 2 مرد, حاضر والے تمام مرد, حاضر والی 1 عورت, حاضر والے 2 عورتیں, اور حاضر والی تمام عورتیں. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ میں آیا آپ کو؟ باقی لوگوں نے مائک بند کرے اور ستائے نہیں مجھے. مائک چالو کر کے بے وجہ ستائے. ابھی بنانے کا طریقہ پہلے دیکھ لیجیے, پھر تھیوری لوڈ کر لیجیے. اس کو بنانے کے حکم بنانے کا ہے یا آرڈر بنانے کا ہے تو کیا کرنا پڑے؟ آپ کو پہلے حاضر کا صیغہ لینا پڑے. حاضر کا صیغہ کیا ہے بھائی؟ دیکھو یہاں پہ حاضر کا صیغہ لینا. یا ابتا ہاں یا اور تا نہیں, تا ہاں تا کا صیغہ لے لیں گے. سے لینا. ہاں تا کا صیغہ لیں گے ہم اور بنائیں گے انشاءاللہ. اب بنائیں گے. ہاں کیا لیے؟ تا کا صیغہ لیے. یہ کون ہے ذرا بولیے, اس کے معنی بولیے. تفعلوا تو کرتا ہے کرے گا. تو ایک کرتا ہے یا کرتا. تو ایک حاضر مرد کرتا یا کرے. بہت اچھے, صحیح کہا, بالکل صحیح ہے. تو اس کے لیے ہم نے تفعل لے لیا. اب اس کو لے کے پہلا کام کریں گے آپ کہ اس کے آخری کلمے پہ کیا ہے؟ پیش
पेश मास्टर। पेश तो इसके पेश को हटा देंगे और उसको सुकोल बना देंगे। देखो रिमूव पेश, पेश को हटा दिए। यहां तक ठीक है। पहली स्टेप क्या करें, पेश को हटा के जज़म दे दी। जज़म अब सुकून दे दूसरी दी। स्टेप क्या, हाँ अब तीसरी स्टेप ये करना है। पहली स्टेप तो अपन ने हाजिर का सेगा लिए, उसका पेश हटा के जज़म लिए। तीसरा अलामत मुजारे जो यहाँ पे है इसको निकाल देना है। तो क्या बन गया अपना, फे पे सुकून, आइन पे जबर, लाम पे सुकून। अब ये पढ़ना इम्पॉसिबल है, पढ़ने नहीं आता, ये पढ़ना नहीं आता, इसलिए एक हमज़तुल वसल लेते हैं। क्या लिखेंगे, हमज़तुल वसल लेंगे पढ़ने की सहूलत के लिए। अगर पढ़ना आता है तो लाने की जरूरत नहीं, तो हमज़तुल वसल लेंगे। हमज़तुल वसल को मालूम है आपको, हरकत आपको खुद से देना पड़ेगा। तो हमज़तुल वसल को हरकत क्या कह देंगे, हमज़तुल वसल को हरकत देने के दो तरीके। पहले ये नोट कर लीजिए आप, ये चारों स्टेप को आप जो है इस्तेमाल, फोटो ले लीजिए इसकी। फिर से एक बार देख लीजिए। पहली स्टेप में क्या करें हमने, ये पेश को रिमूव करें और क्या रह गया फिर अपने पास में, सुकून रह गया। दूसरी स्टेप में उसका ता निकाल दिया तो खाली फा रहेगा, ये ता निकल गया, फा रहेगा। अब पढ़ना नहीं आता इसलिए हमजा लाए। अब हमजा के ऊपर क्या क्या करना है, यहाँ पे दो तरीके बता देता हूं। अगर हमजा के अब देखो यहाँ पे अगर अपने पास में 3 लेटर का कोई भी अगर फेल है, ठीक है, अगर ये है यफ, हो, तो जरा चेक कीजिए आप, आइन कलिमा में क्या है, जबर जबर। अच्छा, अब हम यक्तुब वाला बना, यक्तुब का मतलब वो लिखता है। अब जरा बताइए आइन कलिमा पे क्या है, पेश पेश दम्मा। तीसरा लिखेंगे यज यजलिसु में जरा बताइए मुझे, जेर। कसरा है, जेर तो इसका रूल ये है, अगर जबर है, बोलिए आपका जबर है अगर या जबर जेर है, है, तो हमज़तुल जेर या वसल को जबर जेर है। जेर और जबर का क्या आएगा, जेर आएगा। जेर आएगा, और पेश रहे तो पेश। पेश यहाँ पे देखो क्या है, यक्तुब था, यक्तुब में हमने हमज़तुल वसल लाए और ये पेश देखे और पेश दे दी। यज़हबु, यज़हबु में जबर है बीच में, इसलिए हमज़तुल वसल को जेर दी। यजलिसु में जेर है इसलिए जेर। तो दो लोगों को जेर आएगा, जबर जेर जेर हो जाएगा। लिखो वहां पे, अगर आइन कलिमा पे जबर हो या जेर हो तो हमज़तुल वसल जेर लेगा। अगर आइन कलिमे पे पेश हो, आइन कलिमे पे पेश हो तो हमज़तुल वसल क्या लेगा, पेश है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल लिख के दिया हूं मैंने। यक्तुबु था तो ये बन गया कतबु, यहाँ पेश है तो इसको पेश दे दी। अगर जबर है तो जेर देने का, जेर है तो जेर देने का। जबर जेर को जेर रहता है, पेश को पेश रहता है। जरा माइक बंद कीजिए, आप छेड़ने की कोशिश मत कीजिए। तो मैं 2-4 सेंटेंस अलग अलग सेगे लेता हूं, आप मुझे बताएंगे हमज़तुल वसल को क्या लगा। ठीक है, कोशिश करेंगे हम बना के। हाँ, क़रअ, क़रअ क्या होगा भाई, क़रअ यक़रअ, और हाजिर का सेगा बनाइए,
तखरऊ, क्या क्या आएगा? तखरऊ। पहले ता आएगा, हाँ, फिर उसके बाद और रा, हम ठीक है। यहाँ पे जबर है कि ज़ेर है? जबर है। जबर का अगर हमने इसको अगर हटा देंगे कैसा बनेंगे? या खा रखेंगे ऐसा ही, हाँ, रात रखेंगे, ऊपर सुकून कर दिए, तो यहाँ सुकून, तो इसके अंदर क्या लेना? ज़ेर। समझ में आया? जी सर। चलो और एक लेंगे दूसरा। अब ले लो जलसा यजलिसु, ये बन जाएगा तजलिसु। क्या बनेगा? तजलिसु। तजलिसु। तो तजलिसु में से क्या क्या निकालना पड़ेगा बताइए मुझे, बना लेंगे अपन सबके लिए सब। देखो पहले आखिरी कलिमे के पेश को रिमूव करेंगे, जज़म देंगे। लिसु, तो आइन कलिमे की तरफ देखेंगे, ज़ेर है, ठीक है, ज़ेर लगा इसका दें। ताज क्या रहेगा? ये जीम रहेगा, लगा के हमज़तुल वस्ल के साथ ली रहेगा, हाँ, तो यहाँ पे भी सुकून पढ़ना नहीं आ रहा, इसलिए हमजा लेकर आएंगे, इसको ज़ेर को ज़ेर करेंगे, पड़ेगा इजलिस। अब देखो वसला यगसिलु तगसिलु, तगसिलु को बना के देखिए, आप अपने नोटबुक पे बनाइए। नहीं, आप जब तक लिख के नहीं बनाएंगे ना, ये बैठेगा नहीं दिमाग। लिख रहे तो सर? ये ले लो, लिख रहे ना माशा, तो ये हो गया ते, ये होगा इन, ठीक है, क्या बनेगा? तग सी लो, ये ओरिजिनल सेवा है। पहला नस्तर काम मारने का है, इसको हटाने का है, तो क्या बच गया अपने पास? राइन रह गया, अलामत मुदारे को हटा देना है। हाँ, ये हो गया। अब यहाँ पे ज़ेर दिख रहा, लाए एक सिल, क्या है? एक सिल, एक सिल, क्या बनेगा? एक सिल, एक सिल, गाइन सीन ला, क्या था आपके पास? गाइन सीन ला, यहाँ सुकून, ज़ेर है, तो यहाँ हमजा लाए, एक सिल, हाँ, अब रजा आ का बनेंगे, रजा आ, ठीक है। यरजीउ, क्या बनेंगे? यरजीउ, तरजीउ, तरजीउ, चलिए तरजीउ बनाए, ये हो गया हमारा ता, ये रे, तर जी, और ये ओ, तरजीउ, ज़ेर है यहाँ पे। तो चलो स्टेप 1 क्या करना है? सुकून लाना है यहाँ पे, ये तर जी ओ, तरजी, तो आप यहाँ का ये भी निकाल देंगे, तो क्या बचा अपने में? रा जीम आई, ये सुकून पढ़ना नहीं आ रहा, यहाँ पे ज़ेर है, तो इसको एरजी लौट, और एक बनाएंगे, कतबा यक्तुब बनेंगे, आप बोलेंगे मुझे अब, हाँ चलो, तो मैंने लिया ताबू। चलिए पहली स्टेप बताइए क्या करना है? बू से पेश हटा देना, लाम कलीमे से पेश हटा देना, ये साकिन कर दी। दूसरी स्टेप क्या करनी है बताइए? अलामत मुजारे को हटा देना, अलामत मुजारे हटा देंगे। बता दें। अब यहाँ पे भी सुकून आया, यहाँ पे भी सुकून आया, तक हमजातुल वसल लगा देना, हमजातुल वसल लगाइए और लिखिए, और उसको सेट ज़ेर देंगे उसको। हाँ, तो ज़ेर है, तो ज़ेर के लिए यही ना, एक यक्तुब है ना, यक्तुब,
پیش دیں گے حمزۃ الوصل تو کیا آئے گا؟ اکتب اکتب ہاں سوری پیش دیں گے اکتب ٹھیک ہے. اچھا سمیہ کا بنائیے آپ. چلیے سمیہ کا بنائیے. تسمعوا ایک سیکنڈ لائٹ گئی. تسمعوا عین کلمے سے ہاں بولیے. یسماؤ تسماؤ. تسمعوا تسماؤ کا داں نکالو, عین کلمے پہ سکون دو اور سر حمزۃ الوصل لام کلمے زبر پہ ہے تو سکون, کیا آئے گا؟ لام کلمے پہ نا سر لام کلمے پہ سکون, علامت ہاں. مضارع لام کلمے پہ علامت سکون مضارع علامت مضارع ہٹا کے حمزۃ الوصل لگائیں لگائیں گے اور ہاں. عین کلمے کی جو حرکت رہے گی اس کے حساب سے زیر اور زبر Adjust ہوگا تو زیر دیں گے اور پیش ہوگا ٹھیک تو ٹھیک. پیش دیں گے. ماشاء اللہ بہت اچھا. سب لوگ بول کے بتائیے, سب لوگ کر کے بتائیے. کیوں تو یہ 20% آیتوں میں آیا ہے, 20% آیتوں میں آتے ہیں, صرف 20%. ابھی آتا, لائٹ گئی تھی واپس چالو کرو. ہاں تو اپن لیں گے یسمعو, اس کو بنائیں گے تسمعو. تسمعوا تسمعوا پہلا کیا ہے؟ علامت مضارع تے ہے, علامت پیش ہے. تین ہے, پھر اس کے بعد میں میم ہے, اس کے بعد میں عین آئی. تو یہ ہوگا تس ما معو او. یہ اوریجنل صیغہ ہے, پہلی اسٹیپ بنانا ہے ہم کو. لام تس کلمے سے پیش ہٹا کے ساکن ما, لگائیں گے. لام یہاں پہ کلمے لام. پہ وزم تاکہ نمبر 2 اسٹیپ کرو, تا ہٹا دو. علامت مضارع کو ہٹا دیں گے. حمزۃ الوصل حمزۃ ہاں. الوصل لگائیں گے اس کے بعد اب یہاں پہ زبر ہے اس لیے حمزۃ الوصل لائیں گے. زیر دیں گے. زیر کے ساتھ اسمع ما سن اسمع سن. تسمعوا تو آپ کا یہ ہوم ورک رہے گا, آپ ان سب کے بنائیں گے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے فتح یفتح سے تفتح, تفتح سے افتح کھول. قرأ یقرأ تقرأ اقرأ پڑھ. سمع یسمع تسمع اسمع سن. جلس یجلس اجلس بیٹھ. پیش پہ خیال رکھو, یہاں پہ خالی اس کو پورا بھول جاؤ, پورے اسٹیپ بھول جاؤ. خالی یہاں پہ زبر ہے تو کیا بنے گا؟ زیر. یہاں پہ زبر ہے زیر, یہاں پہ زبر ہے زیر, یہاں پہ زیر ہے زیر رہے گا, زیر زیر. پیش کو پیش اتنے کرو. دیکھو اس کو دیکھو بھی مت. بولو یفتح افتح, یقرأ اقرأ, یسمع اسمع, یجلس اجلس. ہاں یغسل اغسل, یغسل یرجع ارجع, جی یکتب اکتب, يدخل ادخل. ہاں یسجد اسجد. جد ہاں چلو ایک بار آپ سب بنا کے بتائیں گے, میں اس کو مٹا دیتا ہوں ادھر والے کو. ایک ایک سے سب کریں. چلو ریڈی, چلو کون کرے گا پہلے؟ ہم کرتے فعل امر بنانے کے لیے فعل مضارع حاضر کا صیغہ لیں گے. حاضر کا صیغہ لے کے لام کلیمے پہ جو لام کلیمے کی جو علامت ہے اس کو ریموو کر کے ساکن کریں گے. پھر علامت مضارع کو ریموو کریں گے. عین کلیمے پہ جو حرکت ہوگی اس کے مطابق
حمزۃ الوصل ہم کو کو ایڈجسٹ جہاں کریں. زیر کی ضرورت، جہاں زبر یا زیر ہے تو زیر دیں گے. یفتح یعنی افتح، زیر دیں گے اس کو. ہاں ڈائریکٹ پڑھو. یفتح ٹھیک سے ہے، کیا بنائیں گے؟ افتح، یفتح سے حکم بنائیں گے افتح. افتح. یقرأ سے کیا بنائیں گے؟ یقرؤ سے اقرا. شاباش. یسمع سے کیا بنائیں گے؟ اسمع. ماشاء اللہ. یجلس سے کیا بنائیں گے؟ اجلس. ماشاء اللہ. اجلس. یغسل سے کیا بنائیں گے؟ اغسل. یرجع سے کیا بنائیں گے؟ ارجع. ارجع. یکتب سے کیا بنائیں گے؟ اکتب. ماشاء اللہ. اکتب. یدخل سے کیا بنائیں گے؟ ادخل. 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 یدخل برابر. یسجد سے کیا بنائیں گے؟ اسجد. اسجد. آپ چلیے اب سے. ہاں ابھی دوسرا اسٹوڈنٹ، کوئی دوسرے اسٹوڈنٹ آؤ، ڈائریکٹ بنا کے بتاؤ. يفتح سے ایک افتح. ایک يفتح سے افتح. ہاں يقرأ سے اقرا. يسمع سے اسمع. يجلس سے اجلس. يغسل سے اغسل. يرجع يرجع سے ارجع. يكتب سے اكتب. يدخل سے ادخل. يسجد سے اسجد. بہترین ماشاء اللہ. چلو نیکسٹ کون ہے پڑھو. یفتح سے افتح. یقرأ سے اقرا. یسمع سے اسمع. یجلس سے اجلس. یغسل سے اغسل. یرجع سے ارجع. یکتب سے اکتب. یدخل سے ادخل. یسجد سے اسجد. نیکسٹ بہت اچھا کرے، بہت شاندار. یفتح سے افتح. یسمع سے اسمع. اجلس سے اجلس. یغسل سے اجلس. یرجع سے ارجع. یکتب سے اکتب. يدخل سے ادخل. يسجد سے اسجد. نیکسٹ میں پڑھوں سر. پڑھو. یفتح سے افتح. یقرأ سے اقرا. یسمع سے اسمع. یجلس اجلس. یغسل اغسل. ہاں ہاں اجلس. اغسل. اجلس. ہاں دیر ہے نا. یغسل اغسل. یرجع ارجع. یکتب اکتب. يدخل ادخل. يسجد اسجد. شاباش. نیکسٹ. افتح. يقرأ اقرأ. يسمع اسمع. اجلس اجلس. يغسل یجلس پڑھو برابر پڑھو. يجلس اجلس. يغسل اغسل. يرجع ارجع. يكتب اكتب. يدخل ادخل. يسجد اسجد. ہاں اگلا کون پڑھیں گے؟ یفتح سے افتح. یقرأ سے اقرا. یسمع سے اسمع. یجلس سے اجلس. یغسل سے اغسل. یرجع سے ارجع. یکتب سے اکتب. یدخل سے ادخل. یسجد سے اسجد. شاباش. اب ہم کیا کریں گے؟ 3 مردوں کے صیغے لیں گے، واحد، تثنیہ، جمع، وہ تینوں کو کریں گے.
जरा गौर से देखो, मैं करके बताता फिर आप करेंगे। ओके, ये अपन कर चुके हैं। जरा देखिए यहाँ क्या क्या करे खुद में। पहली स्टेप क्या करे, लाम कलीमे पे साकिन देंगे, अलामत मुसारे हटा देंगे। ये बात क्या करे, मध्य मुजारे हटाए, अब हमज़तुल वसल लगा हमज़तुल दें। वसल पे दम्मा लगा देंगे। फिर आइन कलीमे के हरकत के मुताबिक हरकत देना। ये बन गया। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी स्टेप। अब यहाँ पे अगर अपना नया है ये, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान रखो, आपने याद करो, हमने पढ़े थे एराब दो किस्म के रहे थे, एराब बिल हर्फ, ये हर्फ का है, देख रहे हैं, एराब बिल साइन, ये चेंज होगा। अब यहाँ पे आएगा एराब बिल हरकत है, अब एराब बिल हर्फ आ जाएगा। एराब बिल हर्फ क्या है, दो बताने के लिए क्या लगाते हैं अपन, अलिफ अलिफ और नून ज़ेर। अलिफ और वाव। वाव का है जी यहाँ पे, अलिफ नून है ना, आनी। नहीं, मैं आगे जमा का बता रही थी सर, सॉरी। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे अपन, इसको बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे तन, जरा ध्यान दो, बारीकी से ध्यान दो, तन, तो ये अलिफ तो दो की निशानी है, इनको निकाल नहीं सकते, उनका ड्रेस कोड है। इसमें से क्या गिर जाएगा, क्या बन गया, तन सूरा। अब इसका ता हटा देंगे, समझ में आया आपको। अब इधर आ जाइए, अब इधर क्या क्या करना है, यहाँ पे जमा की निशानी कौन है, वाव की वजह से और नून। तो यहाँ ले लो, इसको नीचे ले लो, नून गिर गया, इसका भी नून गिर गया, तो क्या बन गया, तंसुरो। इसका ता गिरा दो, लगाकर उन शुरू अब लगा दो, चलिए एक बार करेंगे अपन, अभी भूल गए, इसको भूल जाओ, और एक बार करेंगे। हाँ, पहला सिगा क्या है बोलो, नसरा यंसुरु तंसुरु, ये हम लाए तंसुरु। वो तू एक मार्क करता है, तू एक मार्क करता है, फिर दो मत करके बनाओ, तंसुरानी, शाबाश। अब तमाम मर्दों का करो, तंसुरूना जब तीनों का करना है, अब इसका इसका इसका, चलिए पहले इसका करो, क्या क्या करना है, इसका
लाम कली में सुकून देना हूं। अब इसका ता निकालना है। अब इसको हमजा देना है। 1 2 3 4 स्टेप है। पहली स्टेप का नाम बोलो। हाजिर का सेगा लेना है। हाजिर का सेगा लेके पेश को जगम देना है। दूसरे में कट करके ता निकालना है। तीसरे में हमजा लाकर उसकी हरकत एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे बताओ, देखो यहाँ पे ला लिया अपन, क्या है ये? सुरानी। तो यहाँ पर से क्या हटा दिया अपन ने? नून हटा हटा। समझ आ गए? इसमें ता हटा दी। सुरा। अब ता हटाना है। ता हटा देंगे, नून से शुरू करेंगे। नून से अब हम इसको हमला लाएंगे। माशाल्लाह। तो 4 हो गए, 1 2 3 4। अब यहाँ आ जाइए, इसको क्या करेंगे? का नून भी गिरा देंगे। ये नून गिर जाएगा। अलामत मुदारे भी गिर जाएगा। जी। अब क्या करेंगे? ता गिराना, अपने को ता कट करना है। बना ये सुकून वाला साकिन रो। ठीक है। अल्लाह हमला तो वासल। समझ में आया आपको भी? ये जरा जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नोट कर लीजिए, आप फोटो ले लीजिए इसकी। अब 3 मोनस के लेकर आएंगे, 3 मोनस से लाएंगे। 3 मोनस के सेगे हाजिर के लेंगे। ठीक है। सुरीना पहला मोनस का सीधा 10 नंबरी तंसुरीना। तंसुरीना तंसुरीना। तंसुरानी। और आखिर का क्या है? और आखिर का क्या है? तंसुरना। यस, तंसुरना। तो आ गया ये तंसुरना। पहले वाले को करेंगे। इधर देखो सब लोग, माइक बंद करो। गुड़ 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 कर रहा तुम्हारा माइक। यहाँ से इसको क्या करना है? सूरीना है ना? तो नून गिराएगा इसका, इसका नून गिराना पड़ेगा। ये तो ये अरब हर्फ है, ये नून जो है निकालना है। चलो पहला क्या करेंगे? ये देखो तंसुर लेके बनाएंगे। ये हो गया पहला सीगा ले लिया अपन ने। तो एक मोनस करती है, करेगी। ये ता जैसे कि वैसे रखे। तंसु। अब री का जो आइन का शोशा जो है, ये का शोशा है ना, ये का शोशा बंद था, उसको बराबर बड़ा कर देंगे। ओरिजिनल या ला लेंगे उसकी। तंसुरी। अब क्या करना है? ये या को हज़फ करना है। ये आ गया नून, ये हो गया सू री। अब हमज़तुल वस्ल ला क्या लगाएंगे? उनसुरी उनसुरी। माशाअल्लाह। ये देखो बन गए 4। ये तो करने वाला अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे कैसे कर क्या करेंगे? उन
ठीक है, ये अब देखो ये कौन है, जरा बताओ किसका सीखा ये? जमा का जमा हाँ, मुजब जमा का क्या सीखा है। होता है? मोनस हाफिज साहब आपको बार बार बता रहे हैं, जब औरतें एक जगह जमा हो जाती है तो उनका काम नॉर्मल नहीं रहता, उसमें नए करते हो। अब ये पूरे के पूरे अकड़ गए, हट, हम तेरे को सुनते ही नहीं। क्या बना दिए उसको? खाली तार निकालने का, उसके अंदर का नून वगैरह हजम नहीं होता। उन्होंने ये नूने निस्वा है, ये हमारा ड्रेस है, ये हमारा पोशाक है, ये हमारा लिबास है, इसमें से कोई चीज कम नहीं हो सकती। जैसा कि वैसा लिखो, खाली हमजा लाओ। पढ़ो, अब सब पढ़ो। उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। उनसुरी उनसुरना उनसुरना। चलिए भाई, अब दरवा का लिखता हूँ, 6 सीधे लिखता, आप बनाना है। तजरीबो, यजरीबो, यजरीबानी। यजरीबानी, सर तमाम सिगे का तो तुम्हारा इंटरनेट सीधा करो, सुन नहीं आ रहा। भी बनेगा। तुम्हारा माइक सीधा करो, सुन नहीं आ रहा। चलो, इसका बनाएंगे अपन अम्र। पहले वाले का कौन बोलेगा बताओ मेरे को। मैं लिखता हूँ, आप बोलेगा, मैं लिखता हूँ। ये गया, ये गया। हाँ, शाबाश, माशाल्लाह। इज़रिब, हाँ, यहाँ पे इज़रिबा, इज़रिबा, हाँ, इज़रिबू, शाबाश। इज़रिबू, यहाँ पे इज़रिबी, हाँ, इज़रिबी, हाँ, इज़रिबा, इज़रिबा। ये तो बदलता ही। इज़रिबना, इजरेबी। हाँ, देखा, गौर से एक बार पढ़ती बताओ, सब लोग एक एक से पढ़ो। इज़रिब, इज़रिबा, इज़रिबू, नहीं, दोनों इज़रिबी, यज़रिबू, इज़रिब, यज़रिबू, इज़रिब, यज़रिबू, इज़रिब, बानी, इज़रिबा, यज़रिबानी, इज़रिबा, यज़रिबूना, इज़रिबू, इज़रिब, इज़रिबू, हाँ, तज़रिबीना, इज़रिबी, तज़रिबानी, इज़रिबा, तज़रिबना, इज़रिबी, इज़रिबना। शाबाश। नेक्स्ट कोई पढ़ो। इज़रिब, इज़रिब, तज़रिबीना, बानी, तज़रिबुन्ना। अब कोई एक पढ़ो, साफ पढ़ो, खुला पढ़ो, मेरे को समझाए जैसे पढ़ो। रबा, इज़रिबुन्ना। तुम्हारा हो गया ना, दूसरा पढ़ो कोई। यज़रिबू हाँ, इज़रिब
यजरिबानी इजरिबा, यजरिबूना इजरिबू, तजरिबीना इजरिबी, तजरिबानी इजरिबा, तजरिबना इजरिबना। शाबाश। नेक्स्ट। यजरिबू इज तू मार, यजरिबानी इजरिबा तुम दोनों मारो, यजरिबूना इजरिबू तुम सब मारो, तजरिबीना इजरिबी तू मार मोहनस, तजरिबानी इजरिबा तुम दोनों मारो मोहनस, इजरिबना तुम सब मारो मोहनस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ो। यजरिबू इजरिब, यजरिबानी इजरिबा, यजरिबूना इजरिबू, तजरिबीना इजरिबी, तजरिबानी इजरिबा, तजरिबना इजरिबना। बहुत अच्छे। अगला पढ़ो कोई। यजरिबो यजरिबो इजरिब, यजरिबाने इजरिबा, यजरिबूना इजरिबू, यजरिबीना इजरिबी, यजरिबाने इजरिबा, तजरिबना इजरिबना। चलिए एक और सिगा लेते हैं, उसके बाद हम छोड़ देंगे इसको। चलिए इसका बनाइए, कौन पढ़ेंगे? इस्मा, शाबाश, इस्मा, शाबाश, इस्माऊ, शाबाश, इस्माई, शाबाश, इस्मा, शाबाश। इस्माना। करेक्ट, बहुत सही। नेक्स्ट। इस्मा, इस्माआ, इस्माऊ, इस्माई, इस्माआ, इस्माना। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा। नेक्स्ट। इस्मा, इस्माआ, इस्माऊ, इस्माई, इस्माई, इस्माआ, इस्माना। वेरी गुड। और कोई पढ़ो। इस्मा, इस्मा, इस्माऊ, तस इस्माई, इस्मा, इस्मा, मामून। करेक्ट। इस्माना, आखिरी का इस्माना। लास्ट का इस्माना। हाँ, वो बदलता नहीं ना, जमा का सेगा कुछ बदलता नहीं, उन्हें वैसे कैसे रहता, उनका पोशाक है, नून जो है उनका ड्रेस है। हाँ चलिए नेक्स्ट कोई पढ़ो। इस्मा, इस्मा, इस्माऊ, इस्माईना, इस्माई, नेक्स्ट नाम। हाँ, इस्मा, इस्मा,
इस्मअना। शाबाश, ठीक है। अगर आपको मुश्किल जा रही जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए मैं लिख देता यहाँ पे इस्मा, इस्मा, इस्माऊ, इस्माई, इस्मा, इस्माना। ओके, चलो यहाँ खत्म करते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक आपको, अम्र के सीगे पूरे आ गए, कुरान में आने वाले तमाम सीगों से आप वाकिफ हो गए। सर स्क्रीनशॉट लेने दो ना प्लीज। ले लो, मैं रुका हूँ। जी हो गया सर, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल हम जो है नेगेटिव कमांड पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नेगेटिव कमांड। तो कमांड हो जाएगा करो ना करो, दोनों भी कल खत्म हो जाएगा, तो फिर बहुत बड़ा हमारा काम हो जाएगा, फिर एक्टिव पैसिव में चले जाएंगे इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने फेल की तीसरी किस्म यानी कि फेलुल अम्र की शुरुआत कर दिए, जिसका तरीका बनाने का बहुत आसान है। सबसे पहले फेले मुजारे का हाजिर मुजक्कर का सीगा लेना है और लाम कलीमे पे सुकून देना है, अलामत मुजारे ड्रॉप करना है, और नहीं पढ़ने आ रहा उस वजह से हमजतुल वस्ल लगाना है। ये इसका इतना आसान तरीका है फेलुल अम्र बनाने का। फेलुल अम्र बना मुजारे के सीगे से, तो हमको फेले माजी, फेले मुजारे, ये दोनों भी गर्दान पक्की आना जरूरी है। जैसा कि कल कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। सर एक बार जी, बता दीजिए, पहले मुजारा का हाजिर का सीगा लेना है, लिख रहे हैं। फेले, हाँ, सबसे पहले फेले मुजारे का हाजिर का सीगा लेना है, हाजिर मुजक्कर वाहिद का सीगा लेना है। अलामत सर। मुजारे को हज़फ करना है। लाम कलीमे पर सुकून देना है। अब पढ़ने नहीं आता, इस सूरत में हमको हमजतुल वस्ल लेकर आना है। ये इसका आसान तरीका है। और हमजतुल वस्ल पे आइन कलीमे के हरकत के मुताबिक हरकत देके पढ़ना है। इस सूरत ठीक है? पर हमजतुल वस्ल, हाँ, हमजतुल वस्ल लेकर आएंगे और आइन कलीमे की हरकत के मुताबिक हमजतुल वस्ल को हरकत देके पढ़ेंगे। जबर या जेर है तो जेर देंगे। पेश है तो पेश। और पेश है तो पेश देंगे। आइन कलमे के मुताबिक सर, आइन कलमे के मुताबिक हरकत देकर हाँ, पढ़ेंगे। आइन कलीमे के मुताबिक हरकत देंगे। अगर जबर या जेर है तो हमजतुल वस्ल को जेर देंगे नीचे, और अगर पेश है तो हमजतुल वस्ल को पेश देंगे। जेर या जबर है तो हमजतुल वस्ल को सर एक बार फिर, जबर या जेर है तो हमजतुल वस्ल को जेर देंगे, और अगर पेश है जी सर। तो हमजतुल वस्ल को पेश देंगे।
جی سر. کل فعل ماضی اور مضارع کی گردان ایک ساتھ پڑھنے کی پریکٹس کر رہے تھے، تو آج بھی کوئی اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ پڑھیے. ہاں، سر پڑھنا ضرب ضرب یضربو، ضرب جی یضربان، ضربو یضربون، ضربت تضربو، ضربتا تضربان، ضربنا یضربنا، ضربتا تضربو، ضربتا تضربان، ضربتما. سر ضربتا نہیں ہوگا. نہیں، ضربتا تو مؤنث کے لیے ہو گیا، وہ اب حاضر کے لیے پڑھ رہے نا آپ. ضربتما. ضربتما ہوں تضربان، ہاں ضربتم تضربون، ہوں ضربتی تضربین، ضربتی ضربتما تضریبینا. ضربتی تضربین، ضربتما تضربان، ضربتن تضربن. جی ماشاء اللہ، بہت اچھے. اور کوئی ضربتو پڑھیں گے؟ ضربتو ضربتو. ضربتو اضربو، ہاں ضربنا نضربو. ہاں ماشاء اللہ. چلیے اور کوئی پڑھیں گے؟ فتح یفتح، فتح یفتحانی، فتح یفتحون، فتحت تفتح، فتحت تفتحانی، فتحنا یفتحنا، فتحت تفتح، فتحتما تفتحانی، فتحتم تفتحون، فتحتی تفتحین، فتحتما تفتحانی، فتحتن تفتحن، فتحت افتح، فتحنا نفتح. ماشاء اللہ، بہت اچھا. اور کوئی ہے؟ نصرا ینصر، نصرا نصرا ینصران، نصرو ینصرونا، نصرت تنصرو، نصرتا تنصرانی، نصرنا ینصرنا، نصرتا تنصرو، نصرتما تنصرانی، نصرتم تنصرونا، نصرتی تنصرینا، نصرتما تنصرانی، نصرتن تنصرنا، نصرتو انصرو، نصرنا ننصرو. ماشاء اللہ، بہت اچھا. الحمدللہ. اور کوئی ہے؟ سر میں پڑھوں. جی پڑھیے. فتح یفتح، فتح یفتحان، فتحو فتحنا، فتحت تفتح، فتحت تفتحان، فتحنا یفتحن، فتحت تفتح، فتحتو. فتحتو ہاں افتحو. فتحتو
فتحتا نہ فتحتو تفتحو فتحتا تفتحان فتحتم تفتحون فتحتی تفتحین کتنے سیغے پڑھ رہے آپ؟ 28 25 برابر پڑھ رہے ہیں؟ جی جی پڑھیے پڑھیے. فتحتما تفتحان فتحتن تفتحن فتحتو افتحو فتحنا نفتحو. ماشاء اللہ بہت اچھا الحمدللہ. اور کوئی ہے سنانے والے؟ نصرا ینصرو نصرا ینصرانی نصرو ینصرون نصرت تنصرو نصرتا تنصرانی نصرنا ینصرنا نصرتا تنصرو نصرتما تنصرانی نصرتم تنصرون نصرتی تنصرینا نصرتما تنصرانی نصرتنا تنصرنا نصرتو انصو انصرو نصرنا ننصرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے. اور کوئی ہے؟ سمیہ کا سنانا کیسے؟ ہاں سنائیے. سمیہ یسمعو سمیہ یسمعانی سمیعو یسمعون سمیعت سمیعت تسمعو سمیعتا تسمعانی سمعنا سمعنا یسمعنا یسمعنا سمیعتا تسمعو سمیعتا سمیعتا تسمعانی ہے نا ہاں سر؟ سمیعتما تسمعانی سمیعتما تسمعانی سمعنا یسمعنا یسمعنا سمیعتا تسمعو سمیعتما تسمعانی سمیعتم تسمعون سمیعتی تسمعینا سمیعتما تسمعانی سمیعتن تسمعنا سمیعتو اسمعو سمیعنا نسمعو. بہت اچھے ماشاء اللہ بہت اچھا. اور کوئی ہے سنانے والے؟ جی سر جی پڑھیے. رجا سے سنیں. رجع جی سنائیے. رجع یرجعو رجع سر ایک یرجعانی رجعو یرجعون رجعت ترجعو رجعتا ترجعانی رجعنا یرجعنا رجعتا ترجعو رجعتما ترجعانی رجعتم ترجعون رجعتی ترجعین رجعتما ترجعانی رجعتن ترجعن رجعتو ارجعو صحیح ہے. ارجعو ارجعو رجعنا نرجعو. ماشاء اللہ بہت اچھا. جی کیا کنفیوژن ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا. آپ تمام لوگوں نے مشق کیے پریکٹس کیے. کچھ سوال پوچھ رہے تھے ہے کیا کوئی سوال؟ جی سر یہاں پر کنفیوژن اس میں تھا فتحتا ہوگا ہوا فتحتا نہیں حاضر انتا والا حاضر فتحتا ہاں ہاں جی فتحتا. تو اس میں پوچھنا کیا ہے؟ اس میں آپ نے فتح تو کہا تھا تو اس لیے میں نے فتح تو پھر لکھا پھر کنفیوژن ہوا. اچھا نہیں میرے کو کیا لگا تھا کہ آپ نے گردان کمپلیٹ کر لیے لاسٹ کے 2 صیغے پڑھ رہے تو اس لیے میں نے فتح تو بول دیا تھا غلطی سے. جی سر شکریہ. جی
اور کوई है सुनाने वाले? चलिए बोर्ड पे जी, बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा? जी सर। हाँ, पढ़िए एक मर्तबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। माशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ये है लिखा हुआ, ये एक आयत का हिस्सा है जिसके अंदर से अभी हमको तर्जुमा करना है, तो उसके पहले ग्रामर देखना है। ग्रामर देखने के लिए सबसे पहले हर एक लफ्ज को अलग अलग करना है। तो आप में से कोई एक जल्दी जल्दी बताइए, इसमें से फेल कौन से है, इस्म कौन सा है और हर्फ कौन सा है? या हर्फ निदा है सर। निदा क्या हर्फ है? निदा माशाल्लाह। मुनादा है, तीनों ज़मीर है। अय्युहल्लज़ीना मुनादा। जी जी, इरशाद साहब बता रहे, आप बताइए। या हर्फ निदा है सर। जी, अय्युहा, ये अल्लज़ीना का एराबी हालत चेंज नहीं होना, इसलिए इसको लाया गया सर अय्युहा। जी, अल्लज़ीना उर्फ ये मौसूला है, हाँ इसमें है, इसमें इसमें मौसूला है। हाँ। इसका डिंगी बताना है या सर सिर्फ इसमें है या फेल है ये फेल बताना है? हर्फ पहचानेंगे हम। डिंग की अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रैक्टिस हो गई हमारी। ठीक अब है। यहाँ से आगे वाला क्या है? आमनु। आमनु फेल है सर। फेल है। अब ये फेल है तो फेल माजी है या मुजारे है? पहले माजी है सर, हुम का सेगा है। फेल माजी है, हुम का सीगा है। माशाल्लाह। अब उसके बाद है इज़्कुरु, ये भी फेल है जो सर अभी सीखे उसी में का ये हिस्सा है। जी, ये इज़्कुरु, भी फेल है। हाँ। और ये फेल कौन सा है? माजी है कि मुजारे है कि अम्र है? अम्र है सर, फेल है। अम्र है जी। उसके बाद है अल्लाह, ये इसम है। हाँ इस्म है ये। यस, कौन सा इस्म है? ये इसमें मारिफा है, हाँ इस्मुल अलम। इसमें मारिफा है क्योंकि ये इसमें आलम है। यस, जी माशाल्लाह। चलिए ये उसके भी बाद है जिक्रन। ये भी इसम है सर, नकीरा, ये भी इस्म है, नकीरा है। तनवीन की उसके वजह बाद है कसीरा। से। ये भी इसम है, नकीरा, तनवीन की ये वजह भी इस्म है और नकीरा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अंदर से हर्फ हमें एक मिला, या हर्फ निदा है। उसके बाद अय्युहा, ये अमल को रोकने के लिए लाया, हर्फ तंबी है। और उसके बाद अल्लज़ीना इस्म है, इसमें मौसूला है। आमनु फेल है, फेल माजी है। उज़कुरु फेल है और फेल अम्र है। अल्लाह इसमें आलम है। जिक्रन इसम है, नकीरा है। कसीरन इसम है, ये भी नकीरा है। तो इसके अंदर से दो फेल और बाकी के इसम मिले और एक हर्फ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। फेल अम्र आवाज मिला। नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रही क्या आवाज? हाँ आ रही सर। जी। जी आली सर। तो फेल हमारे पास है, एक फेल माजी और दूसरा है फेल अम्र। अम्र। तो अब ये पूरा का पूरा जो जुमला बन रहा है इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम आएंगे फेल की तरफ। फेल के अंदर हम फेल पढ़ रहे, फेल माजी, फेल मुजारे, फेल अम्र। तो फेल माजी से मुजारे बनाना, मुजारे से अम्र बनाना, या फिर हम जब भी कोई आयत पढ़ रहे या दुआ पढ़ रहे उसके अंदर जो भी फेल हमको मिला, अगर अम्र मिला तो अम्र से मुजारे बनाना और फिर उसका माजी बनाना। अगर माजी है तो उसका मुजारे बनाना, फिर मुजारे है तो उसका माजी बनाना, फिर अम्र बनाना। ये प्रैक्टिस रोजाना करते रहना तो आप फेल के अंदर इंशाल्लाह माहिर हो जाएंगे। तो अब ये आमनु है, ये फेल माजी है, और ये फेल सुलासी मुजर्रद नहीं है, यानी कि 3 हर्फ वाला फेल नहीं है, ये उससे कुछ इजाफे वाला फेल है। तो अभी हमको नहीं समझ में आएगा, हम इसको छोड़ देंगे। हमारे पास दूसरा फेल है उज़कुरु, इसके अंदर है फेल अम्र। अब यही फेल को लेके हम इसका मुजारे बनाएंगे और इसका माजी बनाएंगे।
ٹھیک ہے, تیار ہے سب لوگ؟ جی سر. جی जी सर تو میں जी یہ सर فعل کو یہاں پہ لکھ دیتا. جی سر. اچھا, جب بھی آپ کو قرآن میں, جیسا میں نے یہاں پہ آیت لکھا, اب یہ جو حمزۃ الوصل ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی, اور حمزۃ الوصل پہ اس کی پہچان ہی وہ ہے کہ شروعات میں آتا اور اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی, اس کو اپنے مطابق حرکت دینا پڑتا. اگر پچھلے والے لفظ سے ملا کے پڑھنا ہے تو یہ حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جاتا, اور اگر یہ لفظ کو الگ سے اکیلا پڑھنا ہے تو پھر یہ حمزۃ الوصل پڑھا جاتا. تو یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اوپر نیچے ہو گیا تو پورے خاندان میں بدلا. تیسرے لیٹر کے حساب سے پھر خط بالکل. کرتے ہیں. वॉइस ब्रेक हो रही सर. आप लोग माइक बंद कीजिए. تو اب یہاں پہ یہ حمزۃ الوصل نظر آ رہا, اس کو حرکت کون سے دیں گے ہم اگر صرف یہ فعل کو پڑھنا ہے تو؟ आइन कलिमे पे सबका पेश देंगे. پیش ہاں, دیکھیے. عین کلمے کی حرکت دیکھیں گے. یہاں پہ ہے زال, کاف اور را, تو اس کا عین کلمہ کیا ہے؟ پیش. کاف ہے. نہیں, اور کاف. کاف کے اوپر حرکت کون سی ہے؟ پیش. पेश پیش ہے. تو پیش آیا تو یہاں پہ حمزۃ الوصل کو ہم دیں گے पेश. پیش. تو یہ بن جاتا اذکرو. اب اذکرو کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ जिक्र करो. یاد کرو. تم ذکر سب کرو. ذکر کرو یا تم سب یاد کرو. اچھا, اب یہی فعل سے, فعل امر سے ہم کو فعل مضارع کا صیغہ بنانا ہے. وہ کیسا بنائیں گے؟ کیا کیا اسٹیپ ہم نے, کیا کیا طریقہ علامت استعمال کیے تھے؟ علامت مذاکرہ لگا کر. سب سے پہلے علامت مضارع لگا دیں گے. علامت مضارع اللہ. یا یا تا یا یا پھر زال کو ساکن کر دیں گے سر. زال کو علامت ساکن کر مضارع دیں گے. تا آ جائیں گی. اب اس کے بعد حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جائے گا. حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جائے گا. زال ساکن کے ساتھ آ جائے گا سر. ज़ाल साकीन हो जाएगा. ساکن. तज़कुरू. اور اس کے بعد عین عین کلمہ پیش پیش, جیسا کا ویسا, لام کرما پہ لام کلمہ پیش. اور لام کلمے پہ پیش جیسا کا ویسا. اب یہ جو صیغہ بنائے تھے ہم نے, تم سب کا بنائے تھے کہ تم سب یاد کرو. یہ جو صیغہ ہے تم سب یاد کرو, جمع مذکر ہے. تو جمع مذکر بنانے کے لیے نون تذکرون. لگانا. واؤ اور واؤ نون نون. ایڈ ہوگا. ہاں, زبر یہ کے جو نون حذف ہوا تھا, یہ جو نون ڈیلیٹ ہوا تھا, یہ واپس آ جائے گا. تو یہ بن جائے گا تذکرون. تذکرون کے معنی کیا ہے؟ تم سب یاد کرو. وہ سب ذکر کرتے ہیں. ہاں, تم سب ذکر کرتے ہیں یا کرو گے. کرو. اذکرو, تم سب ذکر کرو. करो. اور اس کا کرو. جی, اس کا فعل ماضی بنانا ہے. ذکر. 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 ذکرو. کرو. ذکرو. جمع. ذکر, یہ اس کا پہلا صیغہ ہے. اب یہ جو تذکرون ہم نے بنائے, یہ صیغہ نمبر کون سا ہے؟ تھرڈ ہے, تھرڈ. نہیں, 9. नहीं 9th है सर. چھٹا ہے یا سر, آیا چھٹا. تو غائب ہے, تا آیا تو حاضر ہے. 7 तो नंबर का है. ہاں, تو یہ 9 نمبر کا صیغہ ہے. اب 9 نمبر کا صیغہ فعل ماضی میں کیا بنے گا؟ تم سب کا. ذکر تم. ذکر تم. کیا بن گیا؟ ذکر تم. فعل ماضی, فعل مضارع اور فعل امر, یہ تم سب کا. تم سب نے یاد کیا, تم سب یاد کرتے ہو, اور تم سب یاد کرو. ذکر تم, تذکرون, اذکرو. تم سب نے یاد کیا, تم سب یاد کرتے ہو, تم سب یاد کرو. یہ ہے فعل امر کا صیغہ. اب ہم آیت کے اندر واپس چلیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے. یا ایھا الذین آمنو, اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟
اے لوگوں جو ایمان لائے اے لوگوں جو ایمان لائے جو ایمان اے لائے ہو لوگوں جو ایمان جو لائے ایمان لائے ذکر اے لوگوں کرو جو ایمان لائے اذکروا اللہ اذکرو تم سب ذکر کرو اللہ کا ذکر ذکر کرو تم کرو سب اللہ یاد کا کرو تم سب ذکر کرو کس کا ذکر کرو اللہ اللہ کا اللہ کا ذکر کرو اللہ اس میں جلالہ لفظ جلالہ حالت نصب میں ہے تو یہ فعل کا مفعول بن گیا تم سب یاد کرو تو کس کو یاد کرو اللہ اللہ کو یاد کرو ذکرن کثیرا یہ ذکرن یہ بھی حالت نصب میں ہے اس وجہ سے یہ بھی مفعول ہو گیا اور کثیرن یہ معنی کے اعتبار سے صفت ہے تو یہ ذکرن کی صفت بن گئی صفت ہو گئی موصوف صفت ذکرن کثیرا یعنی کہ بہت زیادہ ذکر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یاد ذکر کرو تو پوری آیت کا ترجمہ ہو جائے گا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے لوگوں جنہوں نے ایمان لائے یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ یا ذکر کرو اللہ کا بہت زیادہ یاد کثیر یہ اس کے معنی ہیں جی کثیرہ تو اس میں کسی کو کچھ سوال پوچھنا ہے تو پوچھئے ایوہا مضاف مضاف الیہ ہے کیا ایوب کا ذرا ایکسپلین کیجیے نا پلیز ایوہا کے بارے میں ابھی اتنا ڈیٹیل میں مت جائیے ایوہا صرف اتنا یاد رکھیے کہ حرف ندا کے بعد جب معرفہ اسم آتا تو اس کے لیے ایوہا کا استعمال کیا جاتا مذکر کے لیے ایوہا اور مؤنث کے لیے ایتوہا بس اتنا یاد رکھیے ابھی تک تھوڑا اس میں موصولہ کے بارے میں بولیں اس میں موصولہ کے بارے میں کیا بولنا ہے پڑھے نا ہم نے اس میں اور ایک کوشچن ہے سر جی الذین یہ کرو ہے نا سر اس میں یہ التقاء ساکنین ہو رہا ہے کیا سر یہاں پہ التقاء ساکنین ہاں یہاں پہ ہو رہا ہے یہ نون کے اوپر یہ جو واو ہے یہ سکون والا ہے یہاں پہ ہوتا ہے واو مدہ کا قاعدہ آمنو ایسا اس کو جب الگ پڑھیں گے آمنو واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آ گیا تو کھینچ کے پڑھنا ہے لیکن اب یہاں پہ یہ حمزۃ الوصل ہے اب آمنو اور پھر یہ ساکن اور ذال کے اوپر کا ساکن یہ دونوں مل جا رہے تو آمنوز پڑھنے میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ واو بھی ڈراپ ہو جاتا تو یہ نون کے اوپر کی حرکت سیدھا ذال پہ مل جاتی آمنوز اور سر یہ ذکر جو ہے یہ اذکرو جیسے اس میں اگر ہم نکرہ کریں گے اس کا تو ذکرن ہو جائے گا جی تو یہ اس کا کچھ مطلب الگ سے معنی ہوتا ہے کہ جیسے پہلے ورب میں آیا اور پھر فعل میں آیا اس کے بعد یہ والا بول رہے کیا ذکرن ہاں سر ہاں اسی کا ہے یہ اصل میں جو ہے ہاں فعل کے اندر جو آیا یہ فعل ہے اور فاعل ہے انتم اور مفعول کیا ہے اللہ اور دوسرا ہے ذکرن یہ پہلا مفعول ہے اور یہ دوسرا مفعول ہے مفعول کی اصل میں 5 قسمیں ہیں مفعول ہوتا الگ الگ قسم کا تو جس میں سے ہم نے زبر والا جو ہے صرف ہم ابھی پہچان رہے کہ یہ مفعول ہے مفعول کی 5 قسمیں الگ الگ ہے تو وہ کون سی ہے کیسی ہے یہ ہم آگے کی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ ابھی یہاں پہ میں صرف آپ کو بتا دیتا یہ جو اللہ مفعول ہے اس کو بولیں گے مفعول بہی یہ ذکرن والا جو مفعول ہے یہ ہے مفعول مطلق یہ مفعول بہی یعنی کہ جس پر کام ہونا مفعول بہی اس کو بولیں گے اور مفعول مطلق ایسا مفعول رہتا جس کا حکم دیا جا رہا یا جو فعل کا صیغہ استعمال کیا جا رہا وہی فعل کا مصدر استعمال ہوتا ذکرن یا ذکرن اور اس کو بولیں گے مفعول مطلق یعنی کہ کسی کام کی نوعیت بتانا کیفیت بتانا کہ ذکر کرو تو کیسا ذکر کرو بہت زیادہ ذکر کرو بعد میں ہم اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں
वरत्तिलिल कुरान तरतीला। बहुत सारी इसकी मिसालें हैं। मफूल 5 किस्म के हैं, वो आगे की क्लासों में जब फेले नाहिया हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम 5 मफूल पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन इसमें, ये मफूल और मफूल बिही ये दोनों एक है या अलग है सर? मफूल एक ही है, मफूल के अंदर अलग अलग किस्में हैं। मफूल बिही, मफूल मुतलक, दोनों के ऑब्जेक्ट है लेकिन उसके अंदर टाइप से अलग अलग। जी, और कोई सवाल? चलिए, तो आज का हमारा सबक क्या था? फेले अम्र बनाना। फेले अम्र बनाने का तरीका क्या है? सिर्फ 4 स्टेप, 3 स्टेप याद रखना है। सबसे पहले मुजारे का हाजिर मुज़क्कर का सीगा लेना है, अलामत मुजारे ड्रॉप करना है और लाम कलीमे पे सुकून देना है। अलामत मुजारे निकाल दिए और लाम कलीमा पेश था तो इसको क्या कर दिए? सुकून दे दिए। अब चेक करना है पढ़ने आ रहा क्या? सुकून से शुरुआत हो रही, साकिन हर्फ से शुरुआत हो रही तो पढ़ने आ रहा? नहीं आ रहा। अगर पढ़ने नहीं आ रहा तो एक हर्फ लाना है हमारा दोस्त हमजतुल वस्ल। हमजतुल वस्ल की हरकत आइन कलीमे के हिसाब से रहेगी। जबर या जेर है तो जेर, पेश आया तो पेश। तो ये है फेले अम्र बनाने का तरीका। यही आज का आपका सबक है, पहले मुजारे से फेले अम्र बनाना। ठीक है जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज यहाँ पे रुकेंगे, कल इंशाल्लाह फिर फेले नाहिया पढ़ेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।